같이 찬양하시겠습니다. 하나님은 우리를 지키시는 자, 그 스크린을 통해서 함께 찬양하시겠습니다. The Lord watching over you. 너의 우편에 그늘 되시니 낮의 해와 밤의 달도 너를 해치 못하리. 함께 고백하겠습니다. 하나님은 너를 지키시는 자, 너의 환난을 면케하시니 그가 너를 지키시리라. 너의 출입을 지키시리라. 눈을 들어 산을 보아라. 눈을 들어 산을 보아라. 너의 도움 어디서 오나. 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다. 하나님은 너를 지키시는 자, 하나님은 너를 지키시는 자, 너의 우편에 그늘 되시니 낮의 해와 밤의 달도 너를 해치 못하리. 너를 해치 못하리. 하나님은 너를 지키시는 자, 하나님은 너를 지키시는 자, 너의 환난을 면케하시니 그가 너를 지키시리라. 아멘. 너의 출입을 지키시리라. 눈을 들어 산을 보아라. 너의 도움 어디서 오나. 천지 지으신 너를 만드신 여호와께. 다시 한번 고백합시다. 눈을 들어 산을 보아라. 눈을 들어 산을 보아라. 너의 도움 어디서 오나. 천지 지으신 너를 만드신 여호와께. 눈을 들어
Let us have the moment of the silent prayer. Yes, our God always watch over you, and our help is from our Lord Jesus Christ. Our God who created the whole world and made us watch over you always. Do you believe that? Do you trust in our Lord? Please stand up and join us the processional hymn number 88, Come Sinners to the Gospel Feast. 다 함께 일어나셔서 임내송 88장 다오라 복음잔치의 찬송 부르시겠습니다. Mercy,
You may get seated. First of all, I welcome all of you in the name of Jesus Christ. Today is the 13th Sunday after Pentecost. 오늘은 오순절 후 13번째 주일입니다. 오늘 예배에 참석하신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. And special thanks to all who helped yesterday the launch for the Evergreen Senior Group. A lot of the people came and enjoyed the lunch. Thank you all who helped. 어제 상록회 점심 식사를 위해서 수고하신 모든 분들께 진심으로 감사를 드립니다. 많은 상록회 회원들이 오셔서 점심과 또 함께 친교를 나누셨습니다. United Women in the Faith, formerly UMW, they will do the campaign of the Green Church during September. And our church will join too. So please join and do something at your home and at church for the saving the earth. And we will continue to do this campaign so that we can to take care of our earth. 전국 연합 여성교회 주관으로 9월을 녹색교회 운동을 실시합니다. 모든 분들이 가정과 교회에서 할 수 있는 들을 정하셔서 지구의 환경을 지키는 운동에 함께 참여해 주시기 바랍니다. We'll do starting the campaign on third Sunday, and we will continue to this event. 세 번째 주일에 환경 주일을 정해서 함께 캠페인을 시작하고 계속해서 교회에서 이 운동을 실천하도록 하겠습니다. Also, church will start the environment group. I heard already some people are interested in, so please join if you are interested in to keep our earth clean. 교회에서 환경부를 시작합니다. 이미 관심이 있어 하시는 분들이 있다고 들었습니다. 더 많은 분들이 참여해 주셔서 교회에서 어떻게 우리가 환경을 지키는 일에 동참할 수 있을지 여러분들 참여해 주시길 바랍니다. We will have the special church conference on next Sunday afternoon at 4 p.m. through Zoom with the district superintendents. 다음 주 주일 오후 4시에 특별 구역회가 줌으로 있습니다. 모든 성도님들이 참여하실 수 있습니다. 간단한 미팅이 될 겁니다. 모두 참석해 주셔서 미팅이 성사될 수 있도록 도와주시기 바랍니다. And there will be the English book reading and discussion group. So if you are interested in, please contact Susan Stickney. 영어책 읽기와 토론회 모임이 있습니다. 관심 있으신 분들은 김수진 권사님에게 알려주시기 바랍니다. Is there any other announcement? 다른 광고 말씀 있으십니까? If not, let's join opening hymn number 317, To My Precious Lord. 개회 찬송은 317장 내게 있는 향유 옥합입니다. 다 함께 찬송하시겠습니다. 빛을 위해
You may be seated. Now, Paul S.D. will pray for us. 폴 S.D. 장로님이 우리를 위해서 기도해 주시겠습니다. Let us pray. Gracious and eternal God, we thank you for this time, this place, for this faith community, the Greenland United Methodist Church, and this opportunity to worship you and praise your holy name. We know we're not worthy to be in your presence. We're not worthy of the love and grace that you pour out upon your people, upon all those who walk in faith and trust in our Lord and Savior, Jesus Christ, your divine Son, who shed his precious blood for our sake, for the forgiveness of sin and the gift of eternal life. It is only through his sacrifice that we are able to call you Father and come before you as sons and daughters in Christ. Father God, you are ever faithful, and we're thankful for your faithfulness. So often we fail to live the Christian life. We're rebellious and we don't always follow the way we should. But you, Lord, are ever faithful and merciful, full of love and grace. Bless us with humble hearts and minds. Open our hearts to your word that we may know your will. Fill us with your Holy Spirit. Strengthen us that we may be able to do your will. Enable us to discern the truth in all things and to live our lives as faithful Christians, obedient to your word and to your will. Lord God, we pray for this church community, for our pastor leaders, Reverend Lim and Pastor Hattie, and all who faithfully serve your church. We ask that your Holy Spirit be upon them. Anoint them with your love, your grace, and your power each and every day, that they may be faithful and true witnesses to your holy name. We thank you for all who serve, for all who volunteer their time and their energy and their resources to serve you in this church. Bless them, encourage them, strengthen them, instill in others a strong desire to serve and to share the gifts and talents that you have granted them for this very purpose. Divine healer, grant comfort and healing to all who suffer with illness and sickness and other health issues. We lift up Sarah Park. Grant her a quick and complete recovery. Surround her with your love and comfort her family. And Father God, we ask you to grant your healing touch to Unbi Han, and who's been blessed with her second child, and may your blessings be always upon them. Heavenly Father, protect and cover our children as they return to school. Watch over their comings and going. Bring them home safely each day. Protect their bodies from illness. Protect their hearts and minds from all evil, from all predators, from all false teachers, from all who would lead them astray, from all who would try to lead them away from you. Guide them in their choices so they're not influenced by the unwise, rather that they seek your purposes in all things. Grant our children a thirst for knowledge and wisdom and understanding. Fill them with your knowledge and your love so that they grow and prosper as faithful leaders and followers. Lord God, be with those who are traveling this week. Surround them with your loving care. Bring them home safely at their journey's end. And merciful God, look upon all of us here today with compassion and all who turn to you for help. Fill us with your abundant grace and love that we may faithfully serve you all of our days. In the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen.
오늘의 말씀은 예레미야 18장 1절에서 14절 말씀입니다. 여호와께로부터 예레미야에게 임한 말씀에 이르시되 너는 일어나 토기장이의 집으로 내려가라. 내가 거기에서 내 말을 내게 들려주리라 하시기로 내가 토기장이의 집으로 내려가서 본즉 그가 농로로 일을 하는데 진흙으로 만든 그릇이 토기장이의 손에서 터지매 그가 그것으로 자기 의견에 좋은 대로 다른 그릇을 만들더라. 그때 여호와의 말씀이 내게 임하니라. 이르시되 여호와의 말씀이니라. 이스라엘 족속아, 이 토기장이가 하는 것 같이 내가 능히 너희에게 행하지 못하겠느냐. 이스라엘 족속아, 진흙이 토기장이 손에 있음 같이 너희가 내 손에 있느니라. 내가 어느 민족이나 국가를 뽑거나 부수거나 멸하려 할 때 만일 내가 말한 그 민족이 그의 악에서 돌이키면 내가 그에게 내리기로 생각하였던 재앙에 대하여 뜻을 돌이키겠고 내가 어느 민족이나 국가를 건설하거나 심으려 할 때에 만일 그들이 나 보기에 악한 것을 행하여 내 목소리를 청종하지 아니하면 내가 그에게 유익하게 하리라고 한 복에 대하여 뜻을 돌이키리라. 그러므로 이제 너는 유다 사람들과 예루살렘 주민들에게 말하여 이르기를 여호와의 말씀에 보라 내가 너희에게 재앙을 내리며 계책을 세워 너희를 치려하노니 너희는 각기 악한 길에서 돌이키며 너희의 길과 행위를 아름답게 하라 하셨다 하라. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 아멘.
오늘의 성경 말씀에서 예레미야는 하나님과 우리의 관계에 대한 매우 인상적인 이미지를 제공합니다. 하나님은 물레에서 일하면서 진흙덩어리로 아름다운 그릇을 만드는 토기장이와 같다고 말합니다. 이것이 바로 이스라엘과 하나님 사이의 관계라고 예레미야 선지자는 말합니다. 하나님은 이스라엘을 하나님을 위한 아름다운 것으로 만드시느라 바쁘십니다. 여기에서 우리는 성경 전체에서 발견되는 확증의 말씀을 발견하게 됩니다. 즉, 우리가 하나님의 분주함을 인식하지 못할 때에도 하나님께서는 바쁘게 일하시며 우리에게서 무엇인가를 만들기 위해 일하신다는 것입니다. 저는 도회를 잘 모르지만 모든 것이 도회가의 손에 달려 있다는 것은 알고 있습니다. 차력이 무엇인가를 할 수 있는 여지는 없습니다. 그렇다면 이 이미지를 토대로 우리의 구원이나 우리의 삶에서 우리가 할 수 있는 여지가 없다고 말할 수 있을까요? 때때로 저는 사람들이 나는 하나님께서 내 삶에 대한 계획을 갖고 계시다고 믿습니다 라고 말하는 것을 듣습니다. 또 어떤 사람들은 하나님이 저와 결혼하도록 계획하신 사람이 누구인지 알아내기 위해 기다리고 있고 그런 후에 그와 결혼하겠습니다. 또는 하나님은 이미 모든 것을 계획하셨고 나는 아무것도 할 필요가 없습니다. 하나님께서 나를 위해 모든 것을 하실 것입니다 라고 말하는 것을 듣습니다. 이것이 제가 하나님의 계획에 대한 이야기를 하는 것에 대해 고민하게 되는 이유입니다. 때로 사람들은 하나님의 계획을 하나님께서 이미 미리 결정한 일종의 결정론적인 계획으로 혹은 때때로 로봇처럼 인간들이 하나님에게 특정한 방식으로 반응하도록 하는 예정이라고 말하곤 합니다. 성경은 하나님의 목적이 우리 가운데, 우리 시대에, 우리의 역사에서 이루어지고 있다는 믿음을 유지하고 있다고 믿습니다. 그리고 성경은 이야기의 배후에서 움직이시는 보이지 않는 하나님의 손 때문에 우리의 노력이 때때로 어떻게 향상되는지 또는 저항을 받는지 또는 결실을 맺게 되는지를 자주 보여주고 있습니다. 그래서 요셉은 자신을 죽이고 삶을 망치려 했던 형들에게 이야기 말미에 이렇게 말합니다. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸셨습니다. 우리의 모든 엉망진창과 잘못이 마지막 단어가 아닐 수 있다는 것을 아는 것은 우리에게 큰 위안이 됩니다. 하나님은 계획을 갖고 계시며 로마서 8장 28절에 말하는 것처럼 궁극적으로 주를 사랑하는 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루십니다. 하나님께서는 우리의 실수에도 불구하고 하나님의 선한 계획을 계속 이루십니다. 그런데 하나님께서 우리의 계획을 방해하실 뿐만 아니라 하나님의 계획을 방해하기까지 하는 순간을 볼 수 있습니다. 예를 들어서 요나는 하나님께서 사악한 도시 니느웨를 멸망시킬 것이라는 하나님의 말씀을 듣습니다. 요나는 니느웨를 싫어했기 때문에 이것은 그에게 괜찮았습니다. 하지만 요나가 니느웨에 하나님께서 그들에게 무엇을 하라고 말씀하시는지를 선포했을 때 니느웨 도시는 모두 회개하게 됩니다. 온 도시가 회개를 합니다. 그리고 하나님은
이전에 발표하셨었던 하나님의 계획을 바꾸십니다. 이것은 우리가 계획이라고 하는 단어를 하나님께 적용해서 사용하려 한다면 어떻게든 하나님께서 하나님 되실 수 있는 여지를 남겨두어야 한다는 것을 이야기해 줍니다. 하나님이 우리의 삶이나 다른 것에 대한 계획이 있다고 말할 때 우리는 하나님의 자유와 하나님의 주권을 허용해야만 합니다. 하나님은 확실히 우리의 자유와 주권을 허용하거나 적어도 어느 정도는 허용하시는 것처럼 보입니다. 니느웨 사람들이 변했고 하나님은 이 경우에 하나님께서 자유롭게 변하실 수 있음을 보여주셨습니다. 또 더욱이 요나서의 말미에는 니느웨 사람이 변하는 것보다 좀 더 시간이 걸리기는 했지만 요나도 변한다는 것을 알게 됩니다. 하나님께서는 단지 모든 것이 고정된 계획만을 가지고 이 세상을 창조하신 것이 아니라 우리가 성장하고 발전할 수 있으며 실수로부터 배울 수 있으며 우리가 변화하고 실제로 우리가 할 수 있다고 생각했었던 것보다 더 잘할 수 있는 여지를 가지고서 이 세상을 창조하셨습니다. 그래서 만약 하나님께서 계획을 가지고 계신다면 그 계획은 우리의 삶에서 하나님께 응답할 때 어느 정도의 자유를 줄 수 있는 계획일 것입니다. 디모데전서에서는 2장 4절에서 하나님께서 우리 모두를 구원하실 계획을 갖고 계신 것이 아니라 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하노라라고 말을 합니다. 하나님께서 우리를 위해 마련하신 미래에 적용할 때 바램이라고 하는 단어가 계획보다 더 나은 용어일 수도 있습니다. 하나님은 우리를 향한 이 원대한 바람을 가지고 계시는 것이지 우리를 위해 한 획 한 획, 한 단계 한 단계 모든 것을 정하시고 계획한 것이 아닙니다. 하나님은 우리가 때때로 하나님의 바람을 성취할 수 있도록 우리를 창조하셨습니다. 요한복음 3장 16절은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 라고 말합니다. 요한은 하나님에게 계획이 있다고 말하는 것이 아니라 어떤 사람들은 하나님을 사랑할 수도 있고 다른 사람들은 사랑하지 않을 수도 있다고 말합니다. 요한은 하나님께서 무한한 사랑의 행위로 독생자를 주셔서 모든 사람이 영생을 얻게 하셨고 그래서 세상에 대한 하나님의 바람이 하나님의 소망이 성취될 수 있었다고 말하고 있습니다. 하지만 하나님은 내 인생에 대한 계획을 가지고 계십니다 라고 말하는 이 말에는 매우 신실해 보이는 것이 있습니다. 우선 그것은 우리가 살고 있는 우리의 내 삶이 우리의 것이 아니라는 것을 의미합니다. 또 다른 한편으로 인생은 단순히 개인적인 성취감, 만족감, 개인적인 의미를 찾는 것 그 이상의 의미가 있음을 시사합니다. 인생은 또한 하나님께 순종하고 하나님과 함께 일하며 우리의 작은 삶을 우리의 삶보다 더 큰 목적에 사로잡히게 하는 것입니다. 그리고 이것은 매우 성경적이고 매우 신실한 것처럼 보입니다. 더 큰 의미에서 이것이 우리가
교회에 오는 한 가지 이유인 것입니다. 우리는 오늘 이 아침에 무엇인가를 추구하기 위해 여기에 왔습니다. 예배는 그리스도인들이 참여하여 하나님께서 그들의 삶을 위해 무엇을 하기를 원하는지를 알아내려고 노력하는 끝없는 분별의 과정의 일부입니다. 하지만 우리 중 누구도 하나님의 마음을 완전히 알지는 못합니다. 하나님께서 계획을 가지고 계시다면 우리는 그 계획의 세부 사항을 절대 확신할 수 없을 것입니다. 극작가 손턴 와일드라는 사람은 한때 하나님이 돌보시는 삶이 아름다운 테페스트리와 같다고 생각을 했습니다. 패턴의 측면, 즉 올바른 측면에서 보았을 때 테페스트리는 복잡하고 웅장한 디자인을 가지고 있습니다. 그런데 문제는 일상생활에서 우리가 그 패턴을 볼 수 없다는 것입니다. 우리는 테페스트리의 뒷면에서 살아가기 때문에 우리가 보는 것은 끊어진 실과 매듭뿐인 것입니다. 오직 여기 혹은 저기, 또 예배 시간에 혹은 통찰력의 순간에만 우리가 궁극적으로 완전한 빛에서, 즉 하나님의 테페스트리의 위대한 디자인에서 보게 될 것을 잠시나마 엿볼 수 있을 뿐이라는 것입니다. 그래서 우리는 무엇을 해야 할까요? 우리는 일상의 매 순간에도 예배에서, 기도를 통해, 성경 읽기와 성경 공부를 통해서 우리를 향한 하나님의 계획과 갈망을 분별해야 합니다. 그리고 우리는 하나님이 우리 삶에 대한 사랑의 갈망으로 가득 차 계시다는 것을 아는 그 삶을 살아야 합니다. 우리는 그 계획이 무엇인지 순간순간 항상 알 수는 없지만 궁극적으로 모든 것이 말해지고 행해질 때 여러분과 온 인류를 위해 하나님은 계속 사랑하시고 모든 것을 하나님의 사랑 안에서 영광스럽게 완성시킬 계획이라는 것을 아는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 한 가지 더 말씀을 드리고자 합니다. 앞서 말했듯이 하나님은 하나님의 원대한 계획 안에서 우리에게 자유를 주셨습니다. 우리를 향한 하나님의 계획을 따를 것인지 아닌지는 우리에게 달려 있습니다. 하나님은 예수 그리스도를 통해 은혜를 보여주셨지만 받아들이지 않으면 구원이 이루어지지 않습니다. 하나님은 우리를 위한 원대한 계획을 가지고 계시지만 하나님은 우리가 우리의 결정과 행동으로 우리의 삶을 채우기를 원하십니다. 맛있는 음식이 많아도 먹지 않으면 아무 소용이 없는 것과 같습니다. 우리는 행동을 취해야 합니다. 우리는 하나님이 조정하는 로봇이 아닙니다. 우리를 위한 하나님의 계획을 받아들일지 말지 우리는 자유로이 스스로 결정을 합니다. 지난 몇 달 동안 저는 특별한 하나님의 은혜를 경험했습니다. 교회 사택을 팔고 교회 옆에 새로 사택을 지으려 한다는 것을 여러분 아실 겁니다. 사택을 팔고 새로 집을 지을 때까지 저희가 지내야 할 아파트를 알아보는 동안 아파트는 대부분 좁고 또 렌트비도 굉장히 비싸고 해서 차라리 저희가 콘도를 사는 것은 어떨까 하는 마음이 들었습니다. 그래서 콘도를 사는 것을 알아보게 되었고 또 몇 번의 오퍼를 넣었지만 다 잘 안 되어서 좀 실망을 하고 있었습니다. 그런데 결국에는 비슷한 가격에 더 좋은 콘도를 살 수가 있었습니다.
또 새로 구입한 콘도를 수리하는 과정에서도 특별한 일들이 있었습니다. 저희 지난 2주 동안 휴가를 갔었는데 그 기간 동안 콘도를 수리하는 일을 하고 있었습니다. 그런데 약 열흘 전에 콘도의 차고에 불이 나서 옆집들은 차고에 있던 차까지 모두 잃게 되었습니다. 바로 불이 났던 그날 저희 집사람이 차를 가져다가 차고에 놓았습니다. 그리고 회사에 가야 돼서 가려는데 차가 시동이 걸리지 않았습니다. 그래서 제가 회사까지 데려다 주고 저는 다시 돌아와 일을 하기 시작했습니다. 그런데 일을 하는 동안 차를 빨리 수리해야 될 것 같은 생각이 들었습니다. 그래서 AAA를 부르고 차를 바디샵까지 토잉하는 것까지 생각을 하고 있었습니다. 다행히 배터리에 문제가 있는 것을 알게 되어서 배터리를 교체했습니다. 하지만 제가 차 2대를 동시에 운전할 수 없기 때문에 집사람 차를 그 차고에 두고 저녁에 저는 다시 사택으로 돌아가게 되었습니다. 아이들을 불러서 저희 집사람의 차를 가져와야 한다고 같이 가자고 말했습니다. 그런데 아이들은 나중에 엄마가 집에 회사가 끝나고 오면 가서 가져오라고 이야기를 했습니다. 하지만 저는 아이들을 강권해서 데리고 가서 차를 가져오게 되었습니다. 나중에 차고에 불이 난 시간을 알아보니 집사람이 회사 끝나고 차를 가져오려 했다면 이미 차는 불 속에 있었을 것이라는 것을 알게 되었습니다. 또 집 수리를 위해서 공구들을 빌려다가 차고에 놓아 두었었습니다. 그런데 그날 그것들을 곧 사용해야 될 것 같아서 집으로 다 옮겨 놓았습니다. 그날 옮기지 않았다면 빌려온 공구들을 다 잃을 뻔했습니다. 이 모든 것들이 하나님께서 제게 그런 행동을 하도록 마음을 움직이셨기 때문이라고 생각을 합니다. 하지만 하나님께서 그런 마음을 주셨어도 내일 하면 되지 하고 행동하지 않았다면 아마 많은 것들을 잃을 뻔했습니다. 마찬가지로 하나님의 계획이 있어도 우리가 받아들이지 않거나 행동하지 않으면 아무 소용이 없습니다. 그러므로 분별의 과정을 통해서 여러분의 자신의 결정과 행동에 따라 여러분의 삶을 사시기 바랍니다. 그래서 여러분의 결정과 행동을 통해서 여러분의 구원을 이루어 가시기 바랍니다. 하나님의 은혜와 성령이 여러분 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 기도하시겠습니다. Let us pray. O God, help us in all our doings to seek out your will, to prayerfully inquire not only about what we ought to do, but also what you are doing in us. Then, Lord, give us the courage to follow your will, to walk your way. Through our discernment, help us to decide and do the action so that we can accomplish your grand plan for us. When we gather here to worship and praise you, we also pray for one another. Gracious God, we ask you to remember and have the mercy on those who have suffered because of their illness. We call their name before you in our hearts. Lord, hold Sarah Park, who had the surgery and recovered from it. Also hold her family so that they could come back here in health and in joy. And continue to hold the baby of Hans' family so that she could grow in health and in wisdom.
Also be with those who need your healing power, even though we do not know their names. Oh God, remember those who are faced with any trouble or difficulties. Solve the problem quickly and comfort your people. And help us to grow in our faith through this experience. Whenever we have the problems, help us to rely on you. Help us to pray, and help us to praise you. And be with those who are traveling in this Labor Day weekend. We especially pray for the mother of Eunbi Nicole, who will return back to Korea this week. Lord, protect her from all dangers, so that she could have a safe travel and join her family in Korea. Hold your church and bless your people, especially those who really serve you with their times, talents, and what they have. We thank you for giving this wonderful church family. We praise you and give thanks to you always. 하나님, 우리가 하는 모든 일에서 당신의 뜻을 구하고 우리가 해야 할 일뿐만 아니라 주께서 우리 안에서 무엇을 하고 있는지에 대해 기도하는 마음으로 구할 수 있게 하옵소서. 그런 다음 주님의 뜻을 따르고 주님의 길을 갈 수 있는 용기를 저희에게 허락하여 주옵소서. 우리의 분별력을 통해 우리를 위한 주님의 원대한 계획을 성취할 수 있도록 우리가 결정하고 행동할 수 있도록 도와주시옵소서. 우리가 여기에 모여 주님을 경배하고 찬양할 때 또한 서로를 위해 함께 기도합니다. 은혜로우신 하나님, 질병으로 고통받는 이들을 기억하시고 긍휼히 여기시기를 간구합니다. 우리 마음속으로 주님 앞에 그들의 이름을 부릅니다. 수술을 하고 회복 중인 박세라 성도를 붙잡아 주시고 또한 그의 온 가족과 함께 하시어 건강하게 또 기쁨 가운데 이곳으로 다시 돌아올 수 있게 하옵소서. 또한 계속해서 에드윈 집사와 고은비 성도의 아기를 붙잡아 주셔서 아기가 건강하고 지혜롭게 자랄 수 있게 하옵소서. 또한 비록 우리가 그들의 이름을 모를지라도 당신의 치유의 능력이 필요한 모든 사람들과도 함께하여 주옵소서. 하나님, 어떤 것이든 어려움에 직면한 사람들을 기억하여 주옵소서. 신속하게 문제를 해결하여 주옵시고 그들을 위로하여 주옵소서. 그리고 이 경험을 통해서 우리들의 믿음이 성장할 수 있게 하옵소서. 문제가 있을 때마다 우리가 주께 의지할 수 있게 하시고 기도할 수 있게 하시며 찬양할 수 있게 도와주시옵소서. 또 이 레이버데이 휴일 기간 동안 여행하는 모든 이들과 함께 하시고 특별히 이번 주에 한국으로 돌아가시는 고은비 성도의 어머님을 모든 위험으로부터 보호하셔서 안전한 여행이 되게 하셔서 한국에 있는 가족과 기쁨 가운데 만날 수 있게 하옵소서. 주의 교회를 붙잡아 주시고 주의 모든 백성들, 특별히 시간과 재능, 가진 것들로 주를 섬기는 주의 백성들을 축복하여 주옵소서. 또한 이 아름다운 교회 가족을 허락하심에 감사를 드립니다. 이 모든 것을 모든 이름 위에 뛰어나신 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. It's time for the offering. Let us give thanks to God with our hearts and offering. 봉헌 시간입니다. 다 함께 감사의 마음을 담아 하나님께 봉헌하시겠습니다. 오늘 특별히 헌금송에 있습니다. 임소미 권사님이 죄짐 맡은 우리 구주를 연주를 해주시겠습니다. The opportunity will be by so many you now.
Let's dedicate our offering with the doxology 352. 다 함께 봉헌송 부르시면서 하나님께 봉헌하시겠습니다. 만국의 구원 하나님 만물아 찬양하여라 할렐루야 할렐루야 복 주시는 주 하나님 힘 주시는 주 예수님 주의 성령 찬양하라 할렐루야 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 Lord of our life, you have the desire to save all, and you have a grand plan for us. We are overwhelmed by your love and grace. So we offer our thanksgiving with our lives and our hearts. Give us the strength that we discern your plan for us and live the life you want us to live. 우리 삶의 주님, 주께서는 모든 사람을 구원하시기 원하시며 우리를 위한 원대한 계획을 가지고 있습니다. 우리는 주의 사랑과 은혜에 압도됩니다. 우리의 삶과 마음으로 주님께 감사를 드립니다. 우리에게 힘을 주셔서 우리를 위한 당신의 계획을 분별하게 하시고 주께서 우리가 살기를 원하는 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. 주님의 백성을 축복하셔서 언제나 감사할 수 있게 하옵소서. 이 모든 것을 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. 예수께서 내가 곧 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 또 내게 오는 자는 내가 결코 내어 쫓지 아니하리라고 말씀하십니다. 그리스도께서 우리에게 생명의 떡과 구원의 잔을 주십니다. 또 그리스도께서 우리를 그의 성찬으로 부르십니다. 그러므로 주님의 성찬으로 다 나아옵시다. 주께서 여러분과 함께 계시기를 바랍니다. 여러분의 마음을 하나님께 드리십시오. Lift them up to the Lord. 주 우리 하나님께 감사와 찬양을 드립시다. Let us give thanks to the Lord our God. While we were still sinners, Christ came to us and made us peace with God, proclaimed the good news, and gave us new life by the baptism and suffering of his suffering, death, and resurrection. You gave birth to your church, delivered us from slavery to sin and death, and made with us a new covenant by water and spirit. 예수께서 잡히시던 그 밤에 떡을 가지고 축사하시고 떼어 제자들에게 주시며 말씀하시기를 받아 먹으라. 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시었습니다. 식후에 또한 이와 같이 잔을 가지시고 축사하신 후에 제자들에게 주시며 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨습니다. Merciful God, pour out your Holy Spirit on us gathered here and on these gifts of bread and wine. Make them be for us the body and blood of Christ, that we may be for the world the body of Christ, redeemed by his blood. By your Spirit, make us one with Christ, one with each other, and one in ministry to all the world, until Christ comes in final victory and we feast at his heavenly banquet. 전능하신 하나님, 주님의 거룩한 교회와 함께하는 당신의 아들 예수 그리스도와 성령님을 통하여 이 모든 존경과 영광이 영원히 당신에게 있음을 믿습니다. 아멘. This is the body of Christ broken for you. So take and eat.
This is the blood of the Christ shed for you. Drink from this, and you receive new and eternal life. Pastor Harry and I will be standing here, so please come through center aisle and go through this side aisle. Let us pray. Eternal God, we give you thanks for this holy mystery in which you have given yourself to us. Grant that we may be united with Christ and go into the world in the strength of your Spirit to give ourselves for one another. In the name of Jesus Christ our Lord, we pray. Amen. Clothing him is the 327, Have thine own way, Lord. 결전의 찬송은 327장, 주님의 뜻을 이루소서입니다. 다 함께 찬송하시겠습니다. 주님의 뜻을 이루소서 고요한 주에 기다리니 진리와 같은 날 비추소 주님의 영광 만드소서 주님의 뜻을 이루소서 주님 앞에 엎드리니 나의 맘속을 살피시소 눈보다 이제 하옵소서 주님의 뜻을 이루소서 병들어 몸이 피곤할 때 권능의 손을 내게
향하사 주님과 함께 동거하니 만민이 알게 하옵소서. Our God has the grand plan for you, to love you, lead you into the good way, and to save you. So the discern God's plan for you and accomplishes your plan through your decision and action. Now, may the peace of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you now and forever. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구원의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동의 교제가 우리 모든 성도들에게 함께 하셔서 주께서 우리를 사랑하시고 좋은 길로 인도하시며 구원하시기 위한 위대한 계획을 가지고 있음을 기억하여 우리를 위한 하나님의 계획을 분별하고 우리의 결정과 행동으로 그 계획을 이루어갈 수 있도록 도우시며 인도하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.